ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼। And we are thankful to Voice of Manavta TV News and Sir Meghraj Singh for this opportunity to talk about the life and legacy of Guru Amar Das Sahib. Welcome to our audience as well as to our participants. Our participants will keep coming, joining as the program goes on. ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Please remember this program is strictly our views, not the official position of Voice of Manavta. And if you're not subscribing to the program, please do it and also encourage others to do it. If you have any questions, please then you bring them to the attention of Meghraj Singh. We will like to address them. Having said that, sab to pehla, again, welcome to our participants and audience. You know, the life of Guru Amar Das Ji is really, to me, very interesting. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। So when we go back, Guru Amar Das Ji, you know, he was 10 years younger than Guru Nanak Sahib. He was alive during Guru Nanak Sahib's time, but never had an opportunity to meet him, although he had heard his name, which is kind of very interesting. And Guru Amar Das Ji became Guru at the age of 73, and this was in 1552. And that continued until 1574, and he was, when he passed away, it was 95 years old. So his encounter with the Sikhism is very interesting. What happened was, Guru Amar Das Ji used to go to Ganga with a group, and for many years he did. One time he came with a sannyasi to his home and took good care of him, but the sannyasi, when he was about to leave, asked him, who's his guru? And then he says, I haven't yet gotten any guru. He became angry that he's lost all his meditation benefits because he has eaten at the house of the Nigora, the one who hasn't yet gotten the guru. So that was quite shaking for Amar Das. So he started becoming restless, and one night he listened to the part by his daughter-in-law, who is his brother's son's wife and daughter of Guru Angad Dev Ji, Amro. He listens to her and he gets peace of mind, and he goes over there and eventually asks her, after permission from his brother, to take him to her father. There he goes in the service of Guru Angad Dev Ji for many years, which is a history all of you know pretty well. And then how he became the Guru, and when at the ripe age of 73, and then when Guru Sahib not only gave him Guru Gadi, also gave him a lot of blessings, like that. And during his own lifetime, one of the very important Bani, we have Anand Sahib, and of course he's written numerous shabas. And also he dug the well at Goindwal Sahib, that's Goindwal Bauli Sahib, which is a big Gurdwara. And there are so many other stories attached to him. One of the important things I want you to know is that he opposed the custom of sati, and also promoted widow remarriage and ordaining of women for as prachariks. So although in Sikhi, Guru Nanak Sahib, the emphasis on prem, Vaheguru prem, we prema bhakti, that's the same Guru Gobind Singh Sahib says, when jin prem kiyo tin hi prapayo. But the need, because the Sikhism
developed over a period of over 300 years, 200 years. There was different kinds of needs and how gurus dealt with the contemporary issues and how helped it to develop from seeds which were sown by Guru Nanak Dev Ji and then eventually blossomed in the form of Khalsa and the ongoing story we have in the Panth. Thank you, Ji. Again, sorry, Sade, because of network problem, we will restart here. We were talking about Guru special unique situation ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਇਨ-ਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। So should I repeat it or should I continue? ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, right, so ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋਏ ਜਲਾਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੋਏ ਕਾਮਰੂ ਥਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਮ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਈ ਭੋੜ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੋ, ਤੇ ਭੰਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਹਾਥ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਮ ਧਨ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਕਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਮਾਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੋਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਾਏ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਰਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਵੋ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ
ਪੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼, ਜੀਭਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼। ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਹੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਹੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਮ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਨਾ, ਵਾਰਾਂ ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਠ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸਤਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਕ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ, ਇਸੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਤੇ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਵੱਲ, ਇਸ ਗੁਫਾ ਵੱਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਦੇ ਵਜੇ ਹੋਏ ਵਾਜੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਾਰੇ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਔਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਅਕਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 1, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚਾ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟਾਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੜੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਇਆ ਬੰਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਚੋਟ ਹੋਵੇ, ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਵਸਾਣ। ਇਹ ਉਸ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। then he said ਕਿ ਭੀ ਸੋ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੇਵਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਸਰਜੀਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਮ ਗਲੈਡ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਤੇ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਔਰ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਬਈ ਇਹ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, 84 ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਕੂ ਹੋਇਆ, ਖੱਬ ਮਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਸਰਾ ਪਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੇ, ਜਿਸਰਾ ਪੂਰ ਮੁਹਾਣੇ, ਭਟਕਣ ਛੱਡ ਲਟਕ ਲਾ ਇੱਕੋ, ਕੀਵੀ ਹੋ ਸੁਖ ਮਾਣੀ, ਹੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸਤੀ ਚੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸਦਾ ਟਿਕਾਣੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੌਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੌਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 84 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਧਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਗਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 84 ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 84 ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੋਭ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਤਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 84 ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਕਫੀ ਦੇਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸੁਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 22 ਮੰਜੀਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰ, ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਆਖਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਯੈਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੂਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ, ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਤ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਡਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਡ ਜੰਮੀਆਂ ਭੰਡ ਨਿਮੀਆਂ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਭੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਜਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਟੂ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਉਂ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਥਾਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਬਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਨਦ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਸਰੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਓਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 84 ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 84 ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਮਵਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਵਨ ਆਫ them also। तो इस करके गुरु महाराज जी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਹੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਨੂੰ याद रखना, अपनी सेहत के वास्ते कुछ एक्सरसाइज करनी है, उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। तो इस करके जो गुरु महाराज जी ने पुरब मनाने उदों शुरू कर दिते सी अमरदास पातशाह जी ने भी, लेकिन उन्होंने दे विच जिहड़ी गल विचार हुंदी सी वो जिहड़ी सिक्खी दे बेस ते हुंदी सी। दूजी
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 7 ਵਾਰ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋ 12 ਮਾਹ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। 12 ਮਾਹਾਂ ਦਾ 12 ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਈਵਨ ਦੋ 31 ਮੇਨ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ 52 ਰਾਗ ਹੈ ਟੋਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗੀਤਕ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਮੁਸਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ? ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਗੋਤੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਫੈਂਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਆਂ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਗਨ ਰਿਲੀਜਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੇਗਨ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਨ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਨਾਉਣੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ। ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਆ ਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਗੇੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ 14 ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਨਾ,
ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਰਤੇ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਲੋਭ ਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰਜਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹੀ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਬਿਕਰਮਾ ਦਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੰਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 12 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੇ ਜੇਠ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਛਾ, ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਖਾਰੀ ਵਾਲੇ 12 ਮਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ? ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੁਛ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੋਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਵ ਨਾ ਕਰੀਆ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਬਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਵ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਵ ਤੇ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੋਈ C.H. Payne ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ C.H. Payne called ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ a zealous preacher। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ zealous preacher, ਜ਼ੀਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਥਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਰੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। Thank you. Thank you. I think we are kind of running out of time. We'll have to close soon. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਸਕਣ, ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੜੇ ਹੋਣੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਤਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਡੈਮ ਇਟ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਇਟ, ਈਦਰ ਵੇ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਦੇ ਮੇ ਨਾਟ ਵੀ ਦੇਅਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦੀ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 40 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਾਟ ਆਈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। That's very true। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਕ ਜੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਨ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਇਨੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ ਕੁੜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੁੜਮ ਦੀ, ਜੇ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਕਲ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, that's very true। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Thank you very much for your participation. It gives us ideas, life and legacy of Guru Amardas ji। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਐਂਡ ਟੂ ਆਵਰ ਆਡੀਅנס ਟੂ ਫॉर ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਰ ਯੂ देयर? Would you like to add some words? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ। तो थैंक यू थोड़ा स्पेशली वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। Thank you again, thanks to for our participants as well as our audience. Please know that the views expressed in this program are uniquely of the participants and they are not the official views of Manavta. And if you're not subscribing to the program, please do it. And any kind of help, intellectual or financial, is most welcome to improve our programs. And we'll meet you again next week. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.